പരീക്ഷിത്തിന് ഒരു സന്ദേഹം, അസുരനുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തി വന്നു? വിഷ്ണു ഭക്തി അത്ര ദുർലഭം. മുമുക്ഷൂണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിൻ മുച്ഛേത സിദ്ധ്യതി മുക്താനാമപി സിദ്ധാനാം നാരായണ പരായണ സുദുർലഭ പ്രശാന്താത്മാ കോടിഷ്വപി മഹാമണി. കോടി ജനങ്ങളിലെ എത്രയോ ജന്തുക്കൾ പോലെ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവ കുപ്പയെന്ന് പറയും. ശരീരം കിടക്കാതെ എത്രയോ ജീവ കുപ്പകൾ ഉണ്ട്. ജീവ കുപ്പയിൽ നിന്നും ചില ജീവന്മാർക്ക് ശരീരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിലെയും മനുഷ്യ ശരീരം വളരെ ദുർലഭം. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെയും വിഷ്ണുഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധി വളരെ ദുർലഭം. അതുപോലെ പ്രേമഭക്തി അതവിടെ ദുർലഭം. இந்த അസുരനുക്ക് എങ്ങനെ പ്രേമഭക്തി കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വൃത്രാസുരന്റെ പൂർവജന്മ കഥ ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിത്രകേതു ഒരു രാജാ, അവനുക്ക് கோடி ഭാര്യമാർ, எல்லாம் தத்துவம். கோடி ഭാര്യனா சித்திரகேதுனா மனசு தான் சித்திரகேது. மனத்துல எத்தனை ஆகிரகங்கள், எத்தனை சிந்தாகதிகள், அதான் அது கோடிக்கு மேல இருக்கு. 200 நம்முடைய சிந்தையில 300 400 கோடி எத்தனையோ கோடி இருக்கு. அது கோடி பாரியமார்னு அது ஒரு தத்துவத்தை ஒரு கதையாயிட்டு வரணுச்சு. പുത്രഭാഗ്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്കിരസ മഹർഷിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്കിരസ മഹർഷി സുഖദുഃഖ പ്രദനായിട്ട് പുത്രൻ ഉണ്ടാവും അനുഗ്രഹിച്ചു. പുത്രൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏത് റാണിക്ക് പുത്രൻ ഉണ്ടായോ ആ റാണി കൂടെ ഇരുന്നു, മറ്റ റാണിയെ വിട്ടു. അപ്പം മറ്റ എല്ലാ റാണികളും ഈ കുട്ടിക്ക് വിഷം വച്ച് വധം ചെയ്തു. കാരണം എല്ലാം പ്രാരബ്ധ പൂർവജന്മ കർമ്മ ഫലം. ഒരു യാന ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണി ജീവികൾ, ഒരു കോടി ജീവികൾ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ இப்படி പോയിക്കൊണ്ടിருக்கு. അപ്പോൾ ഈ യാന ഏത് ചെയ്തു? തന്റെ കാൽ കൊണ്ട് അത്ര ജീവികളെയും ജന്തുക്കളെയും അങ്ങനെ ചവിട്ടി വധം ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്ര ജീവികളും അടുത്ത ജന്മത്തില് ചിത്രകേതുനുடைய ഭാര്യയായിട്ട് ജനിച്ചു, ആ യാന കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു. അപ്പൊ വിഷം വെച്ച് ഇതാ പരസ്പരം എല്ലാം കർമ്മബന്ധത്തെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ജന്മം. ഈ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ രാജ ശ്മശാനത്തിൽ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്കിരസും നാരദനും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് വന്നു. നാരദൻ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നു. ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഗോവിന്ദ. രാധേ ഗോപാല രാധേ ഗോവിന്ദ, രാധേ ഗോപാല രാധേ ഗോവിന്ദ, രാധേ ഗോപാല രാധേ ഗോവിന്ദ, രാധേ ഗോപാല രാധേ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ 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 ശബ്ദമേ ഇല്ല. ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി 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 ഗോ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ഗോവിന്ദ രാധേ ഗോപാല രാധേ ഗോവിന്ദ, 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 രാധേ ഗോപാല രാധേ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ, ജയ ജയ ഗോവിന്ദ ജയ ഹരി ഗോവിന്ദ. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നാരദനും അങ്കിരസനും വന്നു. അപ്പോൾ രാജാവോട് ചോദിച്ചു, രാജാവേ എതുക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും? എതുക്ക് വേണ്ടി? എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചു പോയല്ലോ. മരിച്ചു പോയിട്ട് ഉണ്ടേ? എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചു പോയെന്നോ? കുട്ടീനുடைய ശരീരം എന്താ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടേ. കുട്ടീനുடைய ശരീരം വേണമോ ആത്മാ വേണമോ? ശരീരം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആത്മാവോ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര ഉപദേശം ഏറിട്ടില്ല മനസ്സിലെ. അപ്പോൾ നാരദൻ തன்னுடைய യുക്തി കൊണ്ട്, തன்னுடைய സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ജീവാത്മന് പശ്യഭക്തന്റെ മരിച്ച ആ ജീവനുடைய ജീവാത്മാവെ വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാ ആ ശരീരത്തിലെ മറുപടി എഴുന്നേറ്റു, ഉപദേശിച്ചു. നാരദ, ഞാൻ എത്രയോ ആൾക്ക് ഭാര്യയായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും അച്ഛനായിട്ടും മകനായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
யாவத் யஸ்யகி சம்பந்தா மமத்துவம் தாவதேவிகி. கையில் உள்ள பைசா போல யதா வஸ்தூனி பன்னியானி. ஒரு ஆள் தன்னுடைய 10 ரூபாய் நோட்டில் தன்னுடைய பேர் எழுதி வச்சிருந்தோம். 10 ரூபாய் நோட்டு பைசாவை ராவில ஒரு பால்காரன் கையில் கொடுத்தோம். பால்காரன் வேற ஒரு ஆள் கையில் கொடுத்து எங்கன்னா சுற்றி சுற்றி வைகிட்டு ஆள் மார்க்கெட்டில் போய் பச்சைக்கறியை வாங்காம வேண்டி போகும்போது பச்சைக்கறிக்காரன் கையில் 6 ரூபா நோட்டு கண்டு. இவனோட பேர் எழுதி வச்சுட்டுண்டല്ലോ, ரூபா நோட்டை கண்டப்போல் இது 2 ரூபா நோட்டு கொடுன்னு கேட்டால் கிட்டுமோ? அடி கணத்தில் வேணா கிட்டும். அதுபோல மமத்துவம் தாவதேவகி. நம்ம கையில உள்ள வரதான் ஜீவன் நமக்கு சொந்தம். மறிச்சு போன ஜீவனை திருப்பி இங்கே வருத்த வேண்டாம். ஜீவன் സ്വയം ഉപദേശം ചെയ്തു. ഉപദേശം ചെയ്തപ്പോൾ ராஜாவுக்கு புத்தி வന്നു. உடனே நாரதன்ட்ட சங்கர்ஷண மந்திரம் உபதேசம் வாங்கி 7 நாள் நாரதனுடைய விஷயங்களை எல்லாம் 7 நாள், மினிமம் 7 நாள் தான். 7 நாளில் ஜபிச்சு சங்கர்ஷண பகவானை கண்டு உடனே நமஸ்காரம் செய்து பிரேமோபருத்தாகில வர்ண நிர்கமகா நைவாசகத்தம் பிரசமீடித்தும் சிரம் ச உத்தம ஸ்லோக பதாப்ஜ விஷ்டரம் பிரேமாஸ்ருலேசைகி உபமேகயன் முகு. தன்னுடைய கண்ணீர் கொண்டு பாத பூஜை செய்து. பகவானுடைய பூஜையில மணி சங்கு அதே போல வெத்தலை பாக்கு இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. பகவானுடைய பூஜையில பிரேம முக்கியம். ஏது பகவானுக்கு ஆசனம் சமர்ப்பிக்கணும்? நவபக்தி ரத்ன கச்சிதம் மாமகம் ஹிருதய மணி பீட்டம் சங்கிருகான. இந்த குருநாதன் ஒரு பாட்டுல நம்ம நவரத்ன பதிச்ச ஒரு சிம்மாசனம் போல நவவித பக்தி உள்ள என்னுடைய ஹிருதயம் உனக்கு ஆசனமாயிட்டு இருக்கட்டே. பகவானுக்கு எது பாத்தியம்? நம்முடைய பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி நம்ம கண்ணீர் விடுமே, அந்த கண்ணீர் பகவானுக்கு பாத்தியம். நரசிம்மனுக்கு பானக நைவேத்தியம் பிரதானம்னா, பானகம் நீ வெல்லம் போட்டு சக்கரை போட்டு உள்ள பானகம் முக்கியம் இல்லை நரசிம்மனுக்கு. நரசிம்மனுக்கு பானகம் ஏது? பிரஹ்லாத ஸ்துதி சொல்லி 2 துளி கண்ணீர் விட்டால் அது நரசிம்மனுக்கு பானகம். இப்ப நம்முடைய கண்ணீர் கொண்டு பகவானுக்கு பாத்தியம். பகவானுக்கு பூ எது? புலகாவலிமேவ புஷ்பமாலாம். நம்ம மேனி சிலிர்த்து வருமே அதுதான் பகவானுக்கு புஷ்பம். பகவானுக்கு எது நைவேத்தியம்? பாவரசமேவ பட்சிய விசேஷம். நம்முடைய பாவம் தான் பகவானுக்கு முக்கியம், அது நிவேதிக்கணும். எது தீபாராதனை? ஞான பிரகாசம். ஞானம்தான் பகவானுக்கு தீபாராதனை. அங்கே ஒரு பிரேம பூஜை செய்து சித்திரகேது ஒரு ஸ்தோத்திரம் செய்து சித்திரகேதுவுக்கு பகவான் உபதேசம் செய்து ஞானோபதேசம். പിന്നെ ചിത്രകേതു വിദ്യാധരനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പാർവതി പരമേശ്വരനെ അവമാനിച്ച് പാർവതിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു പരമേശ്വരൻ ഇരുന്നു. കാരണം മന്മഥൻ പറഞ്ഞു പരമേശ്വരനോട്, നീ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നാം ബാണം വിട്ടേൻ, അപ്പം എന്നെ ഭസ്മം ചെയ്തു. നീ പാർവതിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്നോളൂ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നാം ട്രൈ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അവനക്ക് കാമം ഉണ്ടാവുമോന്ന്. ശരി, അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. പാർവതി ആലിംഗനം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ മന്മഥൻ കാമബാണം പ്രയോഗം ചെയ്യാൻ വന്നു. അപ്പോഴും പരമേശ്വരൻ വികാരമില്ലാതെ ഇരുന്നു. பரமேஸ்வரன் விகாரம் இல்லாத இருந்தப்போ ஈ சமயத்தில் கண்டு இந்த சித்திரகேது அப்போ பரிகாசம் செய்து அயம் மகாவிரதத்தில் பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் உள்ள பகவான் இங்கே பார்வதியை ஆலிங்கனம் செய்து இருந்தல்லோன்னு யாரும் ஒன்றும் மறுபடி பறஞ்சிட்டில்லை. ஆனால் பார்வதிக்கு தேசியம் வந்தோம். காரணம் புத்திரனை சிக்ஷிக்க வேண்டிய கடமை அம்மைக்கு உண்டு. இப்போ அம்மை தானே. இப்போ அம்மா பறஞ்சு நகர்த்தா புத்திர கில்பிஷம், நீ ஒரு அசுரனாயிட்டு ஜனிக்கணும், அப்போதான் மறுபடியும் இதே போல ஒரு பாகவத அபராதம் செய்யாத இருப்பேன். அம்மா ஒரு சாபம் கொடுத்தா அடி கிட்டியாலும் அம்மா அடித்தாலும் அது ஒரு வித்தியாசம். அச்சൻ്റെ அடிக்கும் அம்மையுடைய அடிக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. அச்சன் அடிக்கும் பொழுது குழந்தை கரைஞ்சால் கத்தாதான் வந்து திருப்பி ஒரு அடி கிட்டும். அம்மா அடித்தாலும் குழந்தை ஏது செய்யும்? அம்மேன்னு அம்மையுடைய காலை கட்டியிருக்கும். அதுதான் நான் எப்பொழுதும் நாம் பிரபாஷணம் செய்யுന്ന சமயத்தில் அதே ദിവസத்தில் தான் மாத்திரு பூஜையும் நடக்கணும். இப்போ இവിടെയും இதுபோல் மாத்திரு பூஜை இப்போ உச்சைக்கு உண்டு. மாத்திரு பூஜைன்னா அம்மையினுடைய ஒரு காருண்யம் அதில் அவசியம். மாத்திரு பூஜையில் எல்லாரும் அதை தரிசனம் செய்யணும். കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ദർശനം ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും മാതൃപൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ് പൂ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കൈ പൂ ഇട്ടു, പിന്നെ അമ്മാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ എടുക്കൂന്ന് അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതും ഒരു മാതൃപൂജ തന്നെ. അപ്പോൾ കണ്ണ എന്നാൽ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കൊണ്ട് ഒരു മാതൃഭക്തിയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ജനങ്ങൾക്ക്. ഭൂപ്രദക്ഷിണ ഷട്കേന കാശിയാത്ര അയുതേനച്ച്
சேதுஸ்நான சதைரியச்ச தத்பலம் மாதൃவந்தனே. அம்மையை ஒரு பிராവശ്யம் நமஸ்கரிச்சால் 6 தடவை பிரதட்சிணம் பண்ணிய பலன், காசிக்கு 10,000 பிராവശ്யம் போய பலன், ராமேஸ்வரத்துக்கு 100 பிராവശ്யம் போய பலன், எல்லா பலனும் ஒரு பஸ் ஏறாத, ட்ரெயின் ஏறாத, கஷ்டப்படாத ஒரு நமஸ்காரம் அம்மைக்கு பண்ணால் சரி. அப்புறம் மாத்திரு பூஜையும் அவ்வளோ விசேஷம். இப்போ அம்மையா இருந்தது கொண்டு சித்திரகேதுவுக்கு ஒரு வலிய தண்டனை தராத ஒரு சிறிய தண்டனை கொடுத்து அசுரனாயிட்டு ஜனிச்சோலும், அசுரனாய் ஜனிச்சாலும் பக்தி இருக்குன்னு அனுகிரகிச்சு, சித்திரகேதுவும் சாபம் സ്വീകരിച്ചു, விருத்தாசுரனாயிட்டு ஜனிச்சு. அப்போ ഈ கதையினுடைய சாரம் நமக்கு എന്താണെன்னா, நமக்கு பக்தி வேணும். பக்தி இருந்தால் ஞான வைராக்கியம் ஸ்வயம் வந்தோலும். இதான் பாகவத்துடைய சாரம் தானே. சரீரம் ஜீவனுக்கு பந்தனமோனா, பந்தனம் இல்லை, பந்தனம் போல விசாரிச்சு கொண்டு இருக்கு. இப்போ பந்தனம் இல்லைன்னு தெரியணுமெങ്കിൽ அதுக்கு சுலபமாயிட்டு வழி பக்தி செய்தால் மதி. பாகவதத்தில் ஞானம் வேண்டாம் வைராக்கியம் வேண்டான்னு പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஞானே பிரயாசம் உதபாசிய, ஞானத்துக்கு வேண்டி கஷ்டப்பட வேண்டான்னு പറഞ്ഞു. ஞானத்துக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம். மூணும் வேணும். பாகவத தர்மம் ஞானம் வைராக்கியம் பக்தி மூணும் சேர்ந்து இருந்தால் பாகவத தர்மம். எங்கன தனியா பஞ்சசார நெய் கோதுமை மாவு தனித்தனியா இருந்தால் அத்தனை சுகம் இல்லை. மூணும் சேர்த்து ஒரு ஹல்வா பண்ணியால் சுகாயிட்டு கழிக்காம், விலையும் கூட. தனித்தனியா இருந்தாலும் அத்தனை விலை இல்லை. மூணும் சேர்த்து நெய்யும் மாவு பஞ்சசார இல்லாட்ட ஹல்வா இட்டு கழிப்பது போல நமக்கு வேண்டது ஞானம் பக்தி வைராக்கியம் மூணும் நமக்கு வேணும். அது மூணும் பகவான் தரட்டே. பகவானோடு பிரார்த்திക്കാം. சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா ஜெய் போல் சத்குரு மகாராஜ் கி ஜெய். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா. நம பார்வதி பதயே. ஹர ஹர மகாதேவ். ஜெய் போல் சத்குரு மகாராஜ் கி ஜெய்.